पंजाबी जुबान की प्रसिद्ध कहानीकार ते नावलकार फरखंदा लोधी होरां नूं याद करदे होया मैट्रिक करदे होया उन्हां दा नां पहली वारी पढ़िया। उन्हां दी कहानी पायदान जिहड़ी ओह पढ़ी वो अज भी ज़हन विच उसे तरह नक्श हो गई लगदी है। हमीद ते कंडक्टर दी लड़ाई एक सीट की वजह तो हो रही है। वो सीट की लड़ाई दे विच सारी चलती हुई बस नूं जिहड़े ने मुतासिर कर रहे ने। इस कहानी का एक जुमला ते अल्लाह चाहे अवामी हुकूमत सदा रहेगी, इस नूं याद करन दी लोड़ नहीं पई। फिर इसे तरह उन्हां दी कहानी पिछली पढ़ाई जो सैकेंड ईयर विच पढ़ते पे सां ते उहदा एक फिकरा पैसा पस्तौल हुंदा है ते इस नूं सारे खून माफ हुंदे ने। जदों यह पढ़िया ते मुआशरे दियां कई हकीकतां दी जानकारी मिल गई। उहदे विच सच भी सी, दर्द भी सी, हकीकत दे रंग भी सन ते इंज लगदा सी जिवें ओह कहानी नहीं सगों साडे सामने ही कोई ना कोई वापर रहा होए। फरखंदा लोधी होरां नूं जदों जानिया, जदों उन्हां नूं समझिया, उन्हां दी लिखतां नूं वेखिया तां फिर उन्हां नाल मिलन दी तांग भी जिहड़ी है वह पैदा हुई। उस वेले कुछ आप भी पंजाबी लिखण वाले पासे आ चुके सां ते पंजाबी अदबी प्रोग्रामां विच जाना शुरू किया। सन 2000 दे विच अलहमरा दे विच फरखंदा लोधी होरां नूं पहली बार वेखिया ते उस्तादे मोहतरम जमील अहमद पाल होरां ने दसिया कि यह फरखंदा लोधी ने। असी उन्हां कोल बड़े डरदियां होया गए ते जाके अपना नां दसिया ते उन्हां ने वेखदियां होया क्या तू करामत मुगल है। उस वेले सवेर इंटरनेशनल लाहौर दे विच मेरियां कई कहानियां छप चुकियां सन। लगभग हर महीने एक कहानी मेरी छप रही सी और वो कहानी बकायदा पढ़ रहे सन तो कहन लगे कि मैं तो समझदी सी करामत मुगल कोई बुढ़ा जिहा लिखारी होना, तू तो बलूंगड़ा जिहा। असी डरदियां होया बड़े अदब दे नाल उन्हां नूं सलाम किया ते उन्हां दे कोलों बहुत मुतासिर होए। यही गल का इजहार उन्होंने एक अपने इंटरव्यू विच भी किया। ये गल्लां हकीकत दे नाल टोरदियां होया उन्हां दा इंटरव्यू करन दा मन होया तां पता चलिया फरखंदा लोधी जिहड़ी कुड़तन पड़ी लिखत लिख रही है, जिहड़ी हकीकत दस रही है, उसका अपना जीवन किनिया औकड़ां भरिया है। अपने वालिद दी तीजी धी सी ते वालिद हक नवाज खान होरां नूं पुत्र दी चाहत से। जदों दसिया गया कि धी जम्मी है तां चेहरे ते नागवारी नाल उन्होंने हाथ दे इशारे नाल कह दिता कि उस नूं मेरे सामने ना लियांदा जाए। फरखंदा लोधी होरी दसदे ने कि किन्ने ही वरे उन्हां नूं छुपा लिया जांदा सी। जदों उन्हां दे वालिद घर आंदे ते उन्हां नूं फरखंदा लोधी होरां नूं छुपा लिया जांदा, क्यों जे उन्हां नूं वेख के प्यो नूं होर गुस्सा चढ़ जांदा सी। फरखंदा लोधी दा यह जीवन दा रंग उन्हां ने अपने इंटरव्यू विच सानू दसिया ते इस गल नूं 70
ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਮਾਰਚ 1937 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਕਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵੰਬਰ 1937 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜ 5 ਨਵੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜ 21 ਮਾਰਚ 1937 ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਪ 4 ਭਰਾ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਜਮਨੇ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤੀ ਤੇ ਸੁਪਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ, ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ, ਮੁਹਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਣ ਵਸੇ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਲਹੂ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਹੂ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। 1955 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਰਾਏ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। 1958 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬॉयਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਏ,
1958 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ 1958 ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਾਹਦਤ ਰੋਡ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਹਦਤ ਰੋਡ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਰਾਏ ਖਵਾਤੀਨ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਲਿਆਤੁਲ ਬਿਨਾਤ ਕਾਲਜ ਬਰਾਏ ਖਵਾਤੀਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਹਦਤ ਰੋਡ ਕਾਲਜ ਬਰਾਏ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅਖੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਹਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, GC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਮਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਐਸੇ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰਨ ਹੋਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਜਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹਟਕ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹੈਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕੱਲੁਫ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਫਤਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਟੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ 1984 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ 1980 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ 126 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। 1995 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ 123 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ 2006 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜੰਡ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਫਲੇਟ ਸੀ। ਉਹ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦੀ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਲੂਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਚ 1965 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਫਲੈਕ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਾਰਬਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ 1966 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 1966 ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਫਲੈਕ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 1965 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਸਰਤ ਅਰਜ਼ੇ ਤਮੰਨਾ 1969 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਆਰਸੀ ਅਫਸਾਨੇ। 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਖਾਬੋਂ ਕੇ ਖੇਤ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬ ਬਜਾ ਕਟੋਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਹਾਦੁਰ ਨਗਰ ਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ 1993 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਛੀ 1993 ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਿਆ, ਵੀਰਾਨੇ ਕੀ ਸਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਜੈਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ, ਇਹ 1994 ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਅਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੱਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਤੇ ਹਨੀਫ ਸ਼ਾਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਫਾਲਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਆਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੋਰਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਜੰਡ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਮਿਜ਼ਮਾਨੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾਮਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਆਦਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਬਰ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਤਾ, ਸਹਿਰ ਤੇ ਆਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਤ ਮੁਜਬ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਵਫਾਤ 5 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਸਵਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਣੀ ਬੰਨਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪੈਸਾ ਪਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵੇਖੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਨੀਜੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੂਰਨਾ ਵੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਵਾਂ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾ, ਡਾਢੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਡਾਢੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਐਬ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੰਡਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਦਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।